ассалому алайкум тамошобинони азиз, токшоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Мавзӯи имрӯза идомаи мантиқии мавзӯи гузаштаи печтоби замон буда, ин навбат аз боби ҳурмату эҳтироми зан гап мезанем. Бигзор ин мавзӯъҳои барномаи мо дарси тарбиявӣ бошад. Агар тавассути он ҳатто як нафарро одоби зану шавҳардорӣ омӯзонем, мо хурсанд ҳастем. Зеро он масъалаҳое ки дар ин студия матраҳ мегардад, муҳим, ҳаётӣ ва тарбиявӣ аст. Ва шояд он андеша ва пешниҳодҳое ки дар ин барнома мешунавед, дар дигар ҷой онро ба шумо касе намегӯяд. Инак меҳмонони азизи барномаи имрӯзаи мо бори дигар ҳамаи шуморо ба ин студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям ва як пурсиши афкори ҷомеаро манзури шумо мегардонам вобаста ба мавзӯи эҳтироми зан. Сипас суҳбати студияро оғоз мекунем. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. Мана падару модар агар роҳи назми ҳидоят кунну тарбияи нақс денагар ҳам хеле ёд гирифта мераванд оянда ба якдигарашон ҳурмат мекунанд. Ҳама дакоям калоншта ҳамошо нақшидагӣ бача. мо бояд ин нақша ки тартиб ки кор кунад, ҳамдигар фаҳми оиланда мешад берин оила мисол кӯча ва ҳамдигар ҷоам. Ҳамин як кас ки овоза баланд кард, дуюм кас сали пастар кунижда кор. Барои хел ҷанҷол нашудан, дуруни оила ва мисол кӯча ва ягон ҷои ҷамъияте ва илм дар кор, ҳамаш ба ҷамъ кунем илм дар кор. ва агар ба тамоми мардҳои муваффақ агар бингарем, онҳо танҳо дар сурати муваффақ шуданд ки эҳтироми оила, модар ва арзишҳои оилавиро риоя кардаастанд. хуб, андешаи шаҳрвандонро мо шунидем ва ман бисёр шунидан мехостам ки ҳамин дар зиндагии мард зан бисёр аст. Зан модар, зан ҳамсар, духтар, хуб хоҳар ва имрӯз мо дар бораи зан тире ҳамсар суҳбат мекунем ва барои он ки мард дар оила анамин мувозинатро нигоҳ дошта тавонад, яъне ҳамсари худро эҳтиром кунад, барои мард чӣ лозим аст ба андешаи шумо? Марҳамат. зан модар умуман фариштаи рӯи замин аст. эҳтироми зан модарро тамоми бузургон дар тамоми давраҳо гуфта гузаштанд. мард дар оила бояд занро эҳтиром кунад, ҳама вақт ҳамчун зан, ҳамчун модар эҳтиром кунад. ва имрӯз мо дида истодем ки дар баъзе оилаҳо мутаассифона ҳамин хел мешавад ки мардҳо занҳорашонро бо таври бояду шояд эҳтиром намекунанд. онҳоро сабабҳо хеле гуногун мебошад. онҳоро занро ба сифати модари фарзандонаш, ба сифати ҳамсараш, ба сифати дӯсташ намебинанд. онро ба сифати баъзан дар ҳамин хел оилаҳо ҳаст ки ба сифати хизматгори оилами, ба сифати инсон ҳамчун модар, ҳамчун зан эҳтиром намекунанд. дар баъзе мавридҳо муносибатҳо дар оила оғоз мешавад. муносибатҳои оилавӣ, масалан агар ҳамин ҷавон писар дар оилааш муноқишаи падару модарро дида бошад, ҷанҷоли оилавиро оно дида бошад ва дар ҳамин муҳити носолим ба воя расида бошад, албатта ҳамон писар, ҳамон ҷавон писар нусхабардорӣ мекунад, яъне ки дар вақте ки оиладор мешавад ҳаминро такрор мекунад. дар барномаи мо гузашта гуфта будем ки хуб бештар шавҳардориро духтар аз модараш ва имрӯз мегӯем ки писар ҳам аз падараш омӯхтанаш мумкин. барои ҳамин дар оила бениҳоят эҳтиёт шудан дар кор. дар вақте ки мана зану шавҳар бо ҳам муноқиша мекунанд, ҷанҷол мекунанд, албатта дар оила мешавад баъзе пасти баландиҳо, баъзе суҳбатҳо мешавад ки душвориҳои зиндагиро баҳс мекунанд. ҳамин баҳси онҳоро набояд фарзандаш шунавад. шумо зан, модар, ҳамсар ҳастед ва гузашта аз ин имрӯз дар хуб донишгоҳ насли ҷавонро ҳам тарбия мекунед, олима ҳастед ва дар ҳамаи ҳолатҳои зиндагӣ шавҳаратон шуморо дастгирӣ карда эҳтироми шуморо ба ҷо меоранд? бедрои рост мегӯям. албатта зиндагӣ бепастию баландӣ намешавад. масалан дар ҳар оила ҳаст камбудӣ ҳаст, дастовард аст, дигару дигар, лекин дар оилаи мо шояд ин неъмат бошад. намедонам, ман шавҳари беҳтарин дорам. шавҳарам бисёр як инсони хуб ҳастанд ва
حرکت میکنند که محیط خانوادگی سازگار باشد و آدم در کدام وقت صاحب حرمت میشود وقتی که یک نفر اول شوهرش را احترام میکند زن در عائله همون وقت صاحب احترام میشود که اول شوهری خودش احترام کند و میگن که قرصک از دو طرف وقتی که شوهرتان احترام میکنید و هم حرکت میکند که شما را احترام کند از شما دفاع نماید آبروی شما را حمایت کند برای شما تمامی چیز را مهیا کند و میگن که زنی خوبی فرمانبرداری پارسا کند مرد درویش را پادشاه یعنی و من فکر میکنم که بهترین عائله آن عائله است که از هیچ چیز ساخته است و مثلا امروز که از کمبودی های ما شاید صاحب احترام نبودن زن و شوهر در آن است که به عقیده من ما پدر و مادران همه چیز را مهیا کرده میتیم به فرزندان ما مثلا زیاده روی میکنیم وقتی که زن و شوهر یک جایه از صفر زندگی را آغاز میکنند و قدر هر یک نعمت میفهمند بعد همدیگر را احترام میکنند و اگر من فکر میکنم که برای چنین دستاوردهای من 80% دستگیری شوهرم است خطا نمیکنم. سلامت باشید. معلم عزیز شما چی مرحمت همین احترام زن در چی ifade مییابد در عائله از جانب شوهر؟ زن به فکر من همون وقت احترام پیدا میکند که در عائله اگر او اهل عائله شوهرش را یعنی که شوهر خود را فرمان بردار شود و عزت و احترام کند و اگر با روی ترش با چهره چنان که میگویم قوش قواق به همسر به اهل عائله خانواده نگاه کنیم اگر همون روز همه خاطرشون یعنی که پریشان همه با همون یعنی که قهری میگرده هزار قهری باشید هزار که شما دلتون آزرده باشد شما نباید که به شوهر به عائله‌تون همین رو فهمونید همین یک تبسم میتواند همون روزه همون عائله رو خوشبخت کند. به اعتباری ناحرمتی نسبت زن در عائله همین عائله رو تا به جدایی آورده رساندنش ممکن است از جانب مثلا شوهر اگر توجه نباشد یک مهربانی نباشد محبت نباشد نسبت همسرش احترام به خصوص حرمت و احترام و عزت همون زن نباشد عائله پاش کردنش ممکن است. زن با یک نگاه شوهر را فهمیدنش درکار شوهر را هم اینچنین ستون اساسی عائله این همدیگر فهمی می باشد اگر زن شوهر را در وقتش احترام کرده در وقتش مناسبت نیک کرده با سخنان نیک پیشواز گرفته مهربانانه سخن کند مرد هم اینچنین زنش را حرمت میکند احترام میکند. مثلا من میدونم که عائله هایی هست که واقعا هم اونجا زن یگان موقع ندارد با وجود به احترامی از جانب شوهرش ولی طاقت میکند به خاطر فرزندانش تا که عائلهش پاش نخورد. همین گونه عائله ها مثلا در محله ها هست شما شورای زنها اعضای شورای زنها هستید خب با نبض زندگی همون عائله هایی که در محل شما زندگی میکنند آشنا هستید خب واقعا هم همیشه در همه حالت مردها زنهای خود رو احترامش رو به جا می آورند؟ به جا می آوردگی عائله ها هستند به جا نمی آوردگی ها هم هستند بنابر همین به همین عائله های ناسالم و عائله های نااستوار ما مصلحت های مفید میگذرانیم. مصلحت شما رو قبول میکنید؟ البته در کمیته محله ما همین به همین چنین عائله ها محفل مصلحت های مفید با سابقه داران با منوی عائله های برومند برپا نموده آنها را بر راه راست هدایت میکنیم آنها را اصلاح میکنیم و چند عائله ها را با از ورطه هلاکت نگاه داشته به مراسا می آوریم و آینده رفته انمی شخصانی که بهره گرفتن از مصلحت های ما با ما آمده منتداری میکنند. سلامت باشید. تشکر استاد. کدام وقت زن صاحب عزت و احترام و آبرو در عائله میگردد از جانب شوهرش حرمت میبیند؟ از جانب سرچشمش سر کنم میلش از جو بلاق مگویدون شعبه مخصوص اسلام حضرت دوم الله صبر است.
همین صبر شعبه مخصوص اسلام. پروردگار ابولا میفرماید صبر یاد آموزید، صبر آموزید که همین مخصوصی زن است. زنها همش گید به صبر. در قفای هر مردی موفق زنی فروتنی هست و خودش مدرک شدگیش نی. زنک کیم است؟ زنک زین پویه можна ее топтать. میبرد پچکشکی دیگه مدرک میبرد اخیر من دیگه خود داشته میماند. فهمیدید می؟ زن همین بیان طاقت میکند گید. مردهایی که زنش آدم کده بالا و براد من دیگه فدو خسته نظرش نمیگیرد زنشه. این زن همین خیلی چیز هم تحملگر گید، هم میشه صبر میکند، هم ناز و نوزشه، هم میوه هاشه، با هم بچه هاشه، شوخی هاشه و هاشه، همین زن همیشه میکند. این زن با این بزرگ چیزی نیست. این اکو هم کلانو وز بینو صبرش اوه هم دو برابر اضافه. زن همین خیلی چیز. همین مادرانی همین ها همشون به اگر من زنده می بودم، ها زنده می بود، من می بودم سوال می دادم که شماها آیا دنیا رو دیده اید؟ شما یگانجا رفتگی من سیر سیاحت که دیگه من طرف می گفت که نه دنیای من پدری توست و همون خودش گفته میداد. رفتگی جا عاشق شده که زن آنجایی که من دیدم تو باید میدیدی میگفت به زن گران نمیرفت که میام نکین دنیای زن مرد بود گید علم خیل بود. همه کفتانش کردی، دستانش کردی، فرق سرش کردی، مدکش بالا و بداشت نامدار میکرد و خودش جای پینهانی میماند. حاضر که این دختر کو همین آموزانده میشد می؟ کدام راه که آموزانده میشد؟ من همین گوید من همین خلاقه. همین صبر آموزانده میشد. همین صبر کلان سالنده نیست. صبر پدر و مادرشنده نیست. حاضر آچی بوهانده صبر نیست. من گمان میکنم که فرزندهای پسره مادرش تربیه کند. آنچه که از پدرش ندید گفت که تو زنت به همین هدیه کن گفت. و دخترهاش پدرش تربیه کند. گفت که آنچه که من از اینم ندیدم دونی دلش بگید که تو باید شوهرت به همین هایم تقدیم کنی گفت. فلسفای ما همین خیل. ما که کلی وایرون همین خیل. چه خواهیتان قبول کن تا. اما وقتی که ما درس میگوییم صاحب پسیخولوژی و یا اینکه ویدنی ابراز جزنی سیمیه میگن آیل داری و ما درس میگذاریم البته این جهت‌های همیشه پر میکنیم. اینجا پر کردن نمیشه این همیشه. مادامی که زن حشمت دارد، همین حشمتی فروتنی دارد، حشمتی بالا و بداری دارد تا حتی شوهرش تربیه میکند. این تربیتگری شوهرش هم ایتا بلشای ملک ملچک همین شوش همش این بچه گوید. این بچه و همه عجایبش همین در زن خودش خصلت های مادرش دیدن میخواهد گید. همون غمخواری های مادرشه، کلیک های مادرشه. این تو به زن مادر نه. هر پیش بود برو همون که رفته مناسبت کنم همون گرمی های مادرت با ازگه احساس کنه که این به زن داری کن، این همچون زن گفزران کن. میده ترین سخنی چیه و امیدوار جز یک کتاب نه یک ابزست گوشش به جنشنی لوبید اشامی میگه که گوشش بگو میلش خانی تنها بگو که پدر و مادر و خواهر و الکات رشکش نبیاد. میلش خانی تنها یا که گو و همین شبه پایت که با همین میشونه و هم گوت اقلا همین به بعضی ها دریق ندارد گید خودشه. سخن خودش زیکی وی صرف کنی تو یگانچ کم شوی. مهربانی که مردها باید برای زن صرف کند همین سخن زیبا بر گوش زن بودنش دکار. بی شاهد باشد با بهتر چه و دیگرها همش حسود خورند. این زنش به میخه بتون داده شدی که اگه پش نمیبروی که من میگه پا پیدا میشد گید همه رشک گندی قینا شده. این ها جشته همه قینا. از این ها که مبارزه بودن دکارا کن با همین مهربانی که همین شوهرش میکند زنش به علاقه وردی زبانی همه گیده اطراف من به علاقه میگه که منم علاقه زنش گپش بده روده گشته است نمیموند آخه مهربانی که من بچه‌ای میفهمیتم. وقتی که ابوبکر صدیق از نزد دریچه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذشته میبرفتن آواز نابهنگا میشوندن و آوازهای جنگم نه یک دیگر به سلک یک علت کرده گپ زدن. همین در کشاده دیدن که حضرت عایشه مادر ما که رسول برحق حدشان کمک مناقشه که داستیان گیت مخیر سنه گفتن که ای عایشه این چه حالت است که من میبینم تو بر رسول برحق پیشگیری میکنی پیشخیزی میکنی کی میگوید که چه حالت روی داد
حضرت عایشه میگن که رسول بر حق گوید اما حقی گوید. درسته؟ پدرشان شدت میکنن و دست میبدارن که همچون میزدگی عایشه شدت که دست میبدارن میگن که ای عایشه رسول بر حق تمام عمر سخنی ناحق نگفته است، چرا تو این سخن میگی؟ همینجا یک نظر کنید، طرفگیری نیست، تربیه است. طرفگیری نیست، تربیه است. پدر دختر تربیه کرده است، داماد نه. حاضر همه دامادش تربیه کنه میخواد که خیالش گوید دخترش بگوید همه دامادش دل اینها باید رفتار کند. حدیتی کارت چه این بمونه، حدیتی کارت چه خیالش که دخترش من اینخی رفتار کند. وقتی که آنها حدیقیشان که مراسا کردن ابوبکر صدیق برآمده برفتن، پیغمبر بر حق عکسشان که مکک تنگه براده پیش خدمت به خدمتگارشان و گفت که این به یک سر انگور گرم بیا قدرتی ای بلند نیست. یک دانه انگور دهان عایشه میمونن. حضرت عایشه مادر مومنان یک دانش همه کدام فکر گشت و همه ابوبکر صدیق گشته آمدن در کشان که دو کس یادریگیشان با انگور خورد دستیان. ها گفتن نوجوان ها ابوبکر نیست انگور هست اخاطر برود تو ابوبکر اکو جنجال شود ابوبکر در کار میشد میبو. سن پیغمبر ما یک امو کمک غجومی انگور داده گفتن که ابوبکر حقیقتی هم گراماندگی ونتی هم خور گفتن. عجایبات صنعتی سخن بین زن و شوهر بسیار هم رول مهمی بازد. این زیر زن باید این که هم ناز کده تاند، هم سخن زیبا پیدا کده تاند، همه مشکلاتی که شوهرش ایجاد میکند برداشته سخن گوید. بعضی ها میخواهند که همه دامادش بوده هم اوگل بمانند و همه عیب گردنش بپتان ولی بغیرش جدا شدن و طلاق دادن دیگه علاج نمیماند. خیلی نه راه تربیه، من خیلی نمیپسندم. زن حرمت خودش دارد، البته شوهرش حرمت میکند، لیکن وی حرمت اعتبارش البته پدرش تربیه کند. نظیر من به علمانی که هستند، معلمانی که هستند، معلم ها همشان معلم نباشد معلم نمیگفت و معلم خودش این داننده علم. شما اهمیتتان هم آیله داری بابتی آیله داری و 5 چیزی هست که زنها از آن میترسند، این پیدا کنید. و 10 چیزی هست که مردها از آن میترسند. مردها از زنها ترسانترند، ترسوتر، اینها ترسانچکتر. مردهای گردنشند بسیار چیز است. همین زنک بعضی شیشته گفته ایستاده فقط طلبه میداند خلاص، روی خطه میداند خلاص. نه، شما همون زنهای فروتنی ناربان، همون نردبانی که های شوهرتان بالا برده بعد صاحبی کده شدن بعد نبیری ابیری به کتگیری کنتان بعدی دست به آورده شدن بچه های هم نه و های اول بسر کنتان نبیره های خودتان به کتگیری کنتان. من ماچخیل که دیگه بودیم ماچخیل که می ارزد نکه حالی نمیره هنده اکون برام دسته که باید نارمان شکند و فرو رفته برود این آیله یک قیعتی های دیگر به چار شود که کتگیری ها کجا میرد. انا بنابر همین صبر و تحمل اسلامی که ما گفتم اکون همین جاها و مانید. در همه کار باید صبر و تأمل باید کرد. من دلم میخواهد همین کاری نغزه کردنه پیش از همه اندیشه کنم که وای چگونه به همین نگاه میکند، نگاهی وای چقیل من که خرسم میشم همین به انا همین احترام نامش احترام. یعنی که هر قدم خودش برای خرسندی یک طرفی دیگر ماندن احترامی هم دیگر است. خب حاجی داملا مرحمت در اسلام حق و حقوق زن وظیفه و عهده‌داری های زن چه خیلی معین شده است؟ تشکر زیاد به نام خداوند بخشنده بخشاینده مهربان. حمد و ثنا برای خداوند و درود و سلام به حبیبش محمد علیه السلام. امروز در اینجا حاجی داملا تمام سخن‌هایی که گفتند سخن‌هایی که همش از تجربه حیاتی و روزگاری است. بسیار هم درس زیبا است. برکه یابید. ما امیدوار هستیم که اون نفرانی که تماشا میکنند علاوه جوان‌ها از این چیز خوب بهره میبرند. شاید که انشاءالله امیدوار هستیم که در زندگیشان از روی این گفته ها عمل میکنند. من چی گفتنی هستم که الحمدلله که مؤمن مسلمان که هستیم، پیرو دین مقدس اسلام که هستیم، اگر زنها امروز دانند که چقدر اسلام منزلت درجه آنها را بلند برداشته است، چندقدر نمازهای شکرانه ادا کنم هم باز کم است. امروز در حقیقت دین مبین اسلام درجه زنها را به درجه بالا برداشته است که حتی
برای مردها و شوهرها امر کرده است که همین درجه بالا برداشتی اسلام را نگاه دارند و حقوق نداده است اسلام و اجازه نمی‌دهد که مردها ان همین درجه اسلام برداشتگی را پایمال کرده به حرمتی کنند. از این نقطه لحاظ یک روز اویدی مسئله حق و حقوق‌های زن در ذمه شوهر، یک مرد، یک صحابی رسول خدا علیه السلام نزد پیغمبر خدا آمده پرسش میکند که یا رسول الله ما حق زوجة احدنا علیه میگوید، یعنی ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من میخواهم دانم که همین زنهای ما در بالای ما چه حق و حقوق دارند، حقهای زنها در بالای مردها چی هست؟ اون کس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کرده میگن که هر آن طعامی که خودت میخوری باید که همسرت را نیز از همون طعام خورانی. این درس است برای ما امروز مردها که آنچه که ما میخوریم شاید که در آشخانه و در دیگر رستوران ها میخوریم باید که زنهای خودمون را فراموش نکنیم، باید به همون طعام آنها را نیز طعم میکنیم. دیگر نصیحت کرده گفتند که آنچه که خودت میپوشی از لباس ها کوشش کن که همسر خودت رو هم از همان لباس ها با طبع دلش به شرایط خودت نگاه کرده باید که تامین کنی. و بعداً باز دوام داده نصیحتشون گفتند که تو حرکت کن که نباید که زنت رو ضرب و لط کنی و سخنهای قبیح گویی و حقارت کنی و در آخر اگر در بین شما بعضی حالتهای ناگوار پیدا شود برای عبرت و درس تو میتوانی که در همون داخل همون خانه تنها جایگاه خوابت رو کمتر جدا کنی، شاید که یک درسی عبرت شود. این همه نصیحت های پیغمبر علیه السلام برای امروزه مردها که صاحب زن هستند یک درس است و خود پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خیلی یک داستانی قصه حیاتی پیغمبر رو خیلی زیبا گفتن نسبت همسرشون چگونه معامله میکردن. اگر امروز ما مردها دعوا کنیم که ما امت محمد هستیم علیه السلام، یعنی ما پیرو محمد هستیم، باید که طبق آیت پروردگار خدا میگوید که استعاذ بالله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این حیات پیغمبر، رفتار پیغمبر نسبت همسرهایشان برای شما یک درس زیبای عبرت است که آنچنانی که رفتار کردن اگر شما هم در حقیقت خودتان امت حقیقی حساب کنید باید که مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم با زنهایتان معامله کنید. پس هر نفری که انشاءالله با همسرهایشان معامله زیبا و خیلی که در اینجا ذکر کردن سخنهای شیرین میگویند، من باوری کامل دارم که از جانب زنها باز اضافه تر کرده جواب بگردونند، اضافه تر کرده جواب میگردونند. یک داستان قصه کوتاه هست. این سرگذشت در زمان حضرت عمر شدگی بود. یک نفر میخواهد که از بالای زنش در نزد خلیفه همون دوره عمر شکایت کند که خیلی شاید حرمت نمیکند یا که سخنهای پست و بلند میگفت، برای شکایت کردن میرد و وقتی که در حضرت عمر با نزدیک میشد در روایت آمده است که عمر گوش میکند که در داخل حوله همسر حضرت عمر با حضرت عمر سخنهای کمتر بلند معامله کردند، سخنهای بلند گفته ایستادند، سخنشان بلندتر برآمده است. اما حضرت عمر چی؟ نگاه میکند که حضرت عمر سکوت کرده، آرام گوش کرده ایستادند، یکم خیلی جواب نمیگردونند. پس این حالت میبیند به خودش خلاصه میبرد که اگر وضعیت خانه حضرت عمر همین خیلی باشد و حضرت همسرشان نسبت حضرت عمر همین خیلی معامله کنند و عمر با این خلیفگیشون صبر و تحمل کنند اینقدر معامله سخنها با، پس من کجا هستم؟ میخواد که بازگشته رود. اما شرفی پاش حضرت عمر میشنوند، میبرن میگن که دعوت کردی که چی گپ هست؟ میگه که من خواستم که از بالای همسرم شکایت کنم در نزد شما، اما حادثه‌ای که دیدم شنیدم مرا در حیرت و دیگر حاجت شکایت کردنم نموند. سان حضرت عمر میگن که ای فلانی، زنها را خداوند از استخوان چپ آفریده است، اگر به حال خودش مانی چپ میماند. این حدیث پیغمبر ما هست، اگر راست کنم گویی اگر میشکند. پس گفتند که فقط با معامله خوشرو، با رفتار نغز، با سخنهای شیرین باید که با آنها معامله کرده شود. و در گفتند که اگر تو فراموش نکن که یک خصلت همسرت برای تو اگر معقول نشود، باز یک خصلت‌های دیگری هست که برای تو معقول میشد که همون چیکار میکند؟ روی پوش میکند. پس باید که در زندگی از جانب شوهرها عزت و احترام و حقوقهای زنها رعایت کرده شود و خداوند چنین عائله ها به ان شاء الله برکات خودش نازل میکند. تشکر، سلامت باشید. بینندگان عزیز،
саломат бошед. Ташаккур. тамошобинони азиз, ба дигар шабака пайваст нашавед. Вақти реклама фаро расид. Пас аз чанд лаҳза мо боз ба суҳбати студия бармегардем. бо мо бимонед. тамошобинони азиз, шумо токшоҳои печтоби замонро тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо эҳтироми зан унвон гирифтааст. хуб, инак суҳбатро идома медиҳем. алимаи азиз, марҳамат, андешаи шумо. мана инҷо қабл аз бахши реклама ҳоҷидомло бисёр зебо гуфтанд. мо дар мавриди хуб эҳтироми зан, хуб ҳурмати ӯ, иззати вай сухан кардем. ана ҳамин ҳамаи ҳамин эътирофу эҳтиром барои зан дар зиндагӣ як масъулияти ӯро боз дучанд мекунад ё ин ки баръакс дар зиндагӣ ҳастанд занҳое ки аз ҳамаи ҳамин меҳрубониҳо сӯи истифода карда мавқеи худро дар оила боз баландтар карданӣ мешаванд. дар ҳақиқат падарон чхеле ки гуфтанд шоҳсутуни хонадон мебошанд. модарон чароғи хонадон ҳастанд ки бо нурашон тамоми хонадонро мунаввар месозанд. зеро шоир беҳуда нагуфтааст: падар дунё аст, модар нури он. падар дарьё аст, модар оби он. падар кӯҳ аст, модар қуллаи он. падар хуршед аст, модар нури он. бинобар ин мо бояд мардҳо ки дар оила сутуни хонадон ҳастанд иззату эҳтироми онҳоро ба боло гузорем ва ҳамеша бо ҳамин шавҳарони худ муносибати хуш дошта бошем. аз забони мо ду намуди сухан мебарояд: сухани хуш, сухани гуворо ки хеле гӯшнавост, сухани бад, сухани қабеҳ ки гӯшхарош аст. мо дар ҳаёт, дар зиндагӣ бояд кӯшиш ба харҷ диҳем ки ҳамеша муносибати хуш дошта бошем то ҳатто ба забони хуш мор ҳам аз хонааш мебарояд. дар ҳақиқат ман ҳам бо шавҳари худ ки табиби ҳозиқ буданд, хеле донишманд буданд, хеле одами ором бо тамкин буданд, аммо сад афсӯс мехӯрам ки умр бевафоӣ кард. 3 фарзандро тарбия кардем ва вақте ки ман соҳиби унвон гаштанӣ шудам, ана ҳамин шавҳарам буданд ки дар ҳар ҳолат маро дастгирӣ карданд. ба тарбияи фарзандонам ба ман дар назди ман, дар паҳлӯи ман истода ёрии худро расониданд. бинобар ҳамин ҳар як рафтори шавҳари худро дида муҳаббати ман самимӣ гашт, садоқатам боз ҳам бештар гашт. бинобар ҳамин вақте ки муҳаббат самимӣ аст, дар ҳамин оила тамоми мушкилаҳое ки ҳаст, онро ана ҳамин муҳаббати самимӣ мушкилаҳои зиндагиро рафъ мекунад. бинобар ҳамин шавҳарамро ки хеле дӯст медоштам, шавҳарам ҳам маро иззату эҳтиром мекарданд ва дар ҳар маврид дастгири ман буданд. агар аз тарафи ман ягон камбудӣ агар дошта бошду, каме агар маро сарзаниш мекардагӣ шаванд, оромона дар назди фарзандон не, дар алоҳидагӣ камбудии маро ошкор мекарданд. ҳамин хислатҳои ҳамсаратонро дар яке аз фарзандҳоятон мебинед? албатта 3 нафар фарзандони ман оилаи хуб ба тарбия ёфтанд, ин хел рафторои шоистае диданд ва ҳама ҳозир медонанд ки ҳама соҳиби маълумот ҳастанд, маълумоти олӣ доранд. ягона писарам ҳам ки хеле аз хислатҳои ҳамидаи падараш дар симои он, дар чеҳраи он дида мешавам. ҳамеша маро ҳамчун модари меҳрубон рӯи каф мегирад, навозиш мекунад. вақте бо ҳамсарашон меҳрубонӣ мекунанд, ин малоли хотири шумо ё худ боиси масалан як андоза рашки шумо намешавад? ягона арӯсам ки ман ҳамчун духтар ба хона қабул кардам, он кас ҳам тамоми хислатҳои хубе доранд. ман албатта ба падару модари арӯсакам ташаккур мегӯям, аҳсан мегӯям ки дар роҳи росткорӣ, покизагӣ, пухтупаз ҳамаша тарбия карданд. вақте ки хӯрокҳои болаззат мепазанд, вақте ки бегоҳ хӯрок аз кор хаста шуда писарам меояд, ман мегӯям ки ина бин ки чӣ хел ин хӯроки шаҳзодахон хеле болаззат гаштааст ва чеҳрааш хандон мешавад ва муҳаббаташ, садоқаташ ба ҳамсари худаш боз ҳам бештар мегардад. агар ба касе ба ман дар бори шавҳар норозигӣ изҳор кунад, ман мегӯям ки албатта ин аз худогии худи он зан аст. он зан ки эҳтироми шавҳарро ба ҷо намеорад, бинобар ҳамин шавҳар ҳам зани худашро эҳтиром намекунад. ба тамоми занҳо, модарон ман таъкид карда мегӯям ки бояд сабр
تحمل رو پیشه کنیم و همیشه زبان خوش و گوارا داشته باشیم و همیشه شوهران رو همچون سردار خاندان احترام و عزت نماییم. تشکر. چونکه پیری ما هستن. معلم مرحمت هم سوالی که قبلا من گفتم ها هستن زنهایی که از همین حالت سوء استفاده هم کرده موقع خودشون بلند میگیرد وقتی شوهر از حد زیاد مهربان است. بله اگر از معیار زیاد باشد سوء استفاده می شود. لیکن همه چیز باید که معیار خود رو داشته باشد. وقتی که استفاده میبرند پایمال میکنند طرف بلند میبرند یعنی نغزیگی یا مهربانی کس را بیقدر میکنند. در آن وقت این عمل ها دور نمیرود. لیکن یک چیز رو قید کرده هستم که وقتی که از طرف شوهر مناسبت خوب میشد دخترک به خانه بیگانه می آید باید که در همون خانه باید زندگانی کند. یکی از شخصان نزدیک اگر حقیقتا شوهر باشد دستگیری کند دلبرداری کند در همون خانه مطابق شدنش آسان در میگردد. وقتی که شوهر برای همسر خود یکان کاری خوبی کند همین زن هیچگاه از خاطرش همین رو فراموش نمی کند. وفاداری قدردانی دوچند می شود و حتی معین کردند که خیانت از طرف زنها کمتر است نسبت به مردها. خب فهما مرحمت از تجربه های خود یادآور شوید. واقعا هم امروز خب مثال های حیاتی که نزد شعبه مثلا آمده خب پرابلم های خود رو میگویند چرا نشان داده ایستاده است. احترام نسبت مرد کاسته شده است از جانب زنها یا اینکه احترام نسبت زن کاسته گردیده است از جانب مردها؟ شخصا به فکر من از هر دو طرف کاسته شده ایستاده است احترام یکدیگر. جوان زنهای امروزی ما بسیارتر وقتی که مراجعت میکنن بعدی که ما صحبت میگذرانیم آنها تنها همین توجه رو میخواهند کمتر توجه نسبت خودشون دیگر هیچی زیادتی رو نمیخواهند. به فکر من خیلی بعضا میشد از جهت اقتصادی هم نسبت مرد نااحترامی یا مردها نسبت زن نااحترامی رو به جا میارن. بسیارتر زنها همین جوان زنها همین ور میخواهند که همین توجه کم تر معلومات کم که توجه کنند دیگر هیچی لازم نیست. خب من برای یک نفر زنی که امروز در همین استودیو ما اشتراک میکنند همین دخترک زیبا همین جوان زن زیبا برای همین کس یک قرصک بلند و صمیمی زنی آفرین شما. من شاید الحال خب اختیار سخن گفتن داشته باشید ما شما رو میشنویم چون که خب قبل از آغاز همین برنامه امروزی ما با زندگی شما کمتر اینجا استادان دانشگاه ما رو آشنا کردن. اگر میل داشته باشید خودتان گویید از زبان شما شنویم. وقتی که صحبت درباره زن مادر می رود من پیش از همه در روپروی چشمانم زن قهرمان مادر کلانم را می آرم. زیرا آن کس بودن که در قطار 10 نفر یتیم در زندگی اولین یتیمش خودم هستم بزرگ کردن با یک برده نان دهقانی خاکسارانه. از آن کس من همه روزه مهر و محبت را می دیدم بزرگی را می دیدم رحمدلی را می دیدم انسانگرایی را می دیدم. من 8 ساله از مادرم جدا شدم. مادرم بیماری تربات داشتن این دنیا را پدرود کردن و تمامی بردباری های من تمامی سربلندی های من مادر کلانم هستند. حالا آن کس 82 ساله می باشند اگر مرا از آینه نیلگون بینم سری خود را زیر زانوهایتان میگذارم. آچه جان باشید همیشه سربلند. گر بر سری نفس خود امیری مردی بر کر و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن گر دستی فتاده بگیری مردی. این است شعار من در مرز دل من. مادر جان باشید.
و احترام خود را نسبت شوهرتان شما چه خیلی ifade میکنید و شوهرتان نسبت شما چه خیلی بیان میکنند؟ همسری مهربانم مرا خیلی دوست می‌دارند. دوستی همدیگر فهمی در بین ما هست. من با یک مثال حیاتی که همین سال من خیلی که همه آرزو میکند، من سال گذشته آرزو داشتم که یک بار باشد هم پایتختمان را بینم و سفر داشته باشم و در آزمون جمهوریوی که آن را اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، قهرمان تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان دایر گردیدن آزمون فروغ صبحی دانایی بنده نیز اشتراک کردم و تا دور جمهوری با دعای صمیمانه همسری مهربانم که از آغاز تا انجام در کتابخانه ها هر روز شنبه می رفتیم. همسرم کودکانم را نگاه می داشتن، من کتاب می خواندم و آن کتاب هایی که من خواندم همه شب که این 1001 شبه که مثال کنیزک به شاه خود هر شب قصه می گفتن، تمام کتاب هایی که خواندم را اولین شنوندش همسرم بودن. کدام کتابی که من می خواندم و نمی فهمیدم در انجامش خلاصه انیق را از همسرم می گرفتم. دوم شنوندم خوانندگان صنفم و سومین شنوندم از آینه نیلگون بینندگان می باشد. همسرتان هم کتابخوان هستند؟ البته میدانید من در زندگی 2 کتاب دارم. کتابی حیاتی ژیوای بیبلیوتک میگن، کتابی مثال زنده این همسرم هستند و کتاب های بدیعی علمی پوبلیسیستی که از کتابخانه ها دریافت میکنم و برای همسرم هم از آینه نیلگون دیده میگم که شکر شما را دارم و شکر شما را میکنم تا هستم به شما خدمت میکنم. الها زنده باشید و چه آرزویی که داشته باشید جامعه عمل پوشد. الها باشید و به پدر و مادری همسرم مینداریم را میگویم. گرچه پدر و مادر در زندگی نداشتم، بعد از آنه که من همسر کردم مهر و محبت پدر را از پدر عروسم گرفتم، مهر و محبت مادر را از خوشدامنم گرفتم. الها زنده باشید. آفرین. این بالاتر از عشق، این هدایت پروردگار، این همه قدر دلی بزرگ همه دخترک به دادگیش، این هدایت پروردگار، این بالاتر از عشق. این عشق زمینی نه، این به همچون فرشته نگاه کردن دکر. یک ریزگی چه دلش های دل مفستر ممکن میزند، نه که همه قدر طغیانش های. اینجا من یک داشتم که استاد آزمون به جا گیرم و شوهرم 2 سال اسبابشان ویران شدم و استادی که آن کس را تربیه کردن روحشان شاد باد، همونا اسبابی خودشان دادگی بدن، یگان اسباب موسیقی می نوازند و اگه اسباب ها را می نوازند، اسبابی که استادشان دادگی بدن 17 سال نان و نمک آورد در زندگی من. 7:30 سحر کار برم مکتبه، 3 بیگانه میبیام سانه و یا همون اسباب کتی وای میکنم خودشان مشغول میکنم. اسباب چی تور است، تنبور است؟ تور است. سانه گفتم که شبرم بابا جان اگر نان و نصف پیشانی ما باشد، من اگر آزمون به جا گیرم خودم تور گیرم میتیم، شما به خودم چیزی دلانگیتان نگیرم تیم. افسوس که نشد، لیکن خداوند دینه که یک روزی جمعه بود، شب شد همه خیلی گریه کردن افتاد که چون همه آرزو به خداوند نرسم. مثال رنگی مثال یک خیلی آدم ها هست که مثال سالم و ساله کوچه برامده دستش اون که میریستن، من مثال خدا به شکر میکنم که دست دارم پای دارم که روان است، رفته کار کرده نانم یافته میبیام و همه مشکلات هم نشد. پگش بگوید زنگ تلفنی شد که آشناهاشان ما یار و دوستانی که در مسکو کار میکنن نیت کرده بودن که همون عبدالملک جان در شهر خوجند 15 سال زندگی میکند، همونجا دانشجو شد، آینه دار شد،
همونه که یک بار کشاله نکردیم، یک بار همین نآوردیم همینجا که یک تا کانسر کنن و راهشون گشاده شود. ثانی و یا چیزی مبلغ همون مسکوب آمدن گرام میتیم گفته باید کردن همه خیلی شادی کردن و باید کردن اکو میدن من 11 سال باز و یا یکان جا به فرزند خودی نخستین خودم باید و یکان جا به تنها گسیلاندگیم نه ثانی کتن که بابا جان و نفز روید وقتش بخورید وقتش ببای کنید با شکر میکنیم که اما پسرشان همونجا بودن و دیلم تخ شد 7 روز و یا سفر کردن و کنسل کردن و آمدن ثانی آمدن گفتن که محفوظه من تار میگیرم من خدا خواهد و یک تار یافتن انشالله یه بار همکارشان و تار آموخته بران مثال و 1 ساله نه 2 ساله نه 20 سال مثال نان و نمک آیلی من به میبیارم همون باید می تشکر بکنم که خداوند بزرگ خداوند تمام نیتایی که بنامین دلام با هست و لیکن پاک باشد میرسونه البته تشکر من بعد همین صحبتی محفوظه یک باید به خاطرم اومد ثنا گویم به زنهایی که مردند کلید زندگی را اهل پندند. در حقیقت این برای ما درس عبرت است. حالان که امروز در جامعه ما زنها به قدر شوهران سالم خود نمیرسند. ببینید محفوظه چقدر دل بزرگ دارد. محفوظه من از نام خودم از نام در برنامه اشتراک کنندگان از نام تماشابینان محترم به شما احسن و آفرین میگویم. این دخترک را زندگی تربیه کرده است. میفهمید حیات همین به قالبش انداخته ساخته و سوخته است. و همین معلمه عزیز اویله داری از چی سر می شود؟ از نکاح. در نکاح مثلا زن میگوید که نفسی نفیسه خودم را من بخشیدم، مرد میگوید که قبول کردم و باید که زن انا همین تا توانستنش به شوهرش خدمت کند برای آنکه وی بخشید خودشه. وی کمبغل است، بوی است، بیمار است، دارا است، نادار است. ما در نزد خداوند قسم خوردیم. و دیگرش من قبول کردم این پزنده است، دوزنده نیست، پست است، بلند است، خوب است، بد است. باید شوهر قبول کند و چخیلی که اینجا حاجی دامولا گفتند انا همون را اصلاح کند. همون قبرغه چپی مرده مثلا راستکو کرده نمیتواند، اقلا اصلاح و اون چیزی که خودش میخواهد همون تربیه کند. سلامت باشید. تشکر. و من باوری دارم که اون زنهایی که الحال ما رو تماشا کرده ایستادن از جبین شوهرانی خود از دستانی که نان میآورند باعث میکنند. من دیگر چیز رو قید کردنیم برای علاوه آن چیزهایی که گفتند. همشریک هستم، احسان میگویم به چنین زن مادر همین که مشفقه هستند. لیک من هم مادری 4 فرزند، لیکن همه فرزندهایم پسر هستند. من فکر میکنم که یکمین شخصی که مرد رو مرد میکند این مادر است و باید که چنین تربیه کرد که مردانوار به وای رسد و قدری آن زنهایی که در گرد و اطرافش است. یکم از مادری خود، بعد خیلی مادر کلان داشته باشد، مادر کلان، بعد مادر با رفتار و کردار خود تربیه کند فرزندانش را با مناسبت خود نسبت به پدرش، نسبت به بابایش، نه تنها نسبت به جمعیتی که وی زندگی میکند. زیرا که ما گرد و اطراف همسایه هم داریم، مردهای همسایه داریم، در محله زندگی میکردی باشید یا یکان جمعیت به مغازه داریم، انسان که مناسبت میکنیم. در جمعیت یکان کسب ما باشد اونجا هم مناسبت میکنیم. همه با طریق تلفن صحبت میکنیم. همه آنها رو شاهد هستند. آنها نه از سخنی شما تربیه میگیرند، از کار و کردار شما تربیه میگیرند. اگر ما خانه آییم و هر روز 10 مرتبه همون پای افضل رو یک طرف گرفتمون گوییم و همون کار رو همون عمل رو خودمون اجرا نکنیم و از کی باید یاد گرفت؟
بنابر همین در دوش زن بسیار چیز است و باید که اول مرد را مرد کند. بنابر همین فکر میکنم که مرد میخواهد که مانند مادر خود زن داشته باشد، از همین سبب شاید باشد و زن را بسیار احترام کند. جمعیت هم تربیه میکند. بسیار مرحله های بسیار دارد که فرزند مرد شود. قرصک اینجا هم از دو طرف است. بله تشکر. خب مرحمت کی پیشنهاد خود را میگوید کدام وقت زن سزاوار احترام شوهرش میشود؟ مرغانی هستند که از خانه تو دان میخورند و به خانه همسایه تخم میگذارند. دخترها آب ادو کده ددی بوته پولش چقیم کده توی خانونده کلون کده هم تو کده خدمتگاری یک کس کده بوده میتید میمونه. مادر کلان من آچه جانم میگفت که 14 ساله بودم چنان زنداری کن که زنت در وقت پیران سالیت حتی طعنه کرده نتواند. چه و یا افاده کردن که پیران سالینده یا شینده همه شیردی هم زنش بالاش با مشتش هم گپش های آنجا پیر شدگین یک چید به غیلیده ماند به زنک سنیس هر شیر شده ملای مغرانت هر یک چیز سوی زن بایم بدن بخسته همینه اوی که گفتیان زن گفتاخ من به مرد نه و آدم زبانی تنی شوهرش رو کشاده نمیتوند. نه که من بگفتم که تو همین زندگی کن که زنت حتی پیران سالی تا توی تنه که نتوند. حاضر جوانهای ما تا پیری نمیپاید. هم تو گفتید عدالت برامدن زمان رو تنش میکند کامل. اکن پروردگار عظیم شأن آیتش میگم من جناب حاج دامداشتیان استعوذ بالله یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. پروردگار عظیم شأن ما همین خیلی وظیفه دار که مونده است که نه تنها در دنیا احتیاط کنید زنها تا نه женщина это در بوجی این خودش توفی پروردگار نکن در یک وقت امانت در دست تو امانت داریته میفهمد که چه امانت پروردگار میگوید که نه تنها در همین حیاتت تو احتیاط کن و شما خوشلو کده میگویتون با همچون گهوری که چشم یا یکان چیز مانند که احتیاط کن همینه از اخلاقهای بد از رفتار بد همه گپا احتیاط کن اینه نه تنها زنت از وی رویدگی متاع خودت فرزندات هم احتیاط کن بلکه آنها را از آتش دوزخ نگه دار و های خطا کدام به نمان گناه کدام به نمان در گوش وی مخصوص آوازی تو تنین انداز شود که این همه نصیحت باشد همین خوشلو کده گفته تانستان در کار همین زن به همین پیشنهاد کده تانستان در کار که زن و اخت کشتگی مدک نبرومدم نگوت برعکس خوش قبول کند همین خوش قبول کند همین زن اخت کشتگی مدک نبرومدن این خیلی دیگر چیز اما سخن نصیحتی شوهر قبول کردن این دیگر چیز گوید انا بنابر همین طرزی پیشنهاد کنیش یک پریپت نیستی میگوید همین ها گوید عجایب چیزهایی که حالا باید مهر و محبت زیاد میکند این درباره نکاح گفت زنان کردن نکاح خودش چیست پیوست کردن همین کلمه بخشیده میشه همین زنها 3 بار تکرار کن تو به پرگی بخشیتون خودتونه به پرگی من همین دختره کازر همین های همیننده 3 بار به پرگی بخشیدن های گید همه کارش به بخشیتون خودتونه برای هم از آن جمله سیر سیاحتش بیا میبخشیدن قطع حج میبرد من حجی باید پایتخت میبیده که جا میبرد شما نکنه بخیر بنابراین میگویم که خوشبختی عائله را باید شما سازیتان 2 نفر به اشتراک یگان کس شما که نصیحت میشنویتان من میگم برنامه های ما میشنویتان شما نند کل خودتان به مخصوص های و یک تستکانچی 100 گرمه می کاسه کلام یک بشکی 200 لیتره می همون به نگاه کده قبول میکنتان این اضافه قبول که نمیتونتان لیکن خودتان میدونتان که قدم چخیل کده مونتان یا دیگر به چخیل مناسبت کنتان برای خودتان وقتی خودتان سازتان مردها برای خودت زنها برای خودش سازد لیکن هر دی شما در یک جایگی عائله مستحکم برپا کرده میتوانید لیکن اساسش صبر و تحمل دیگر چیزی نیست. تشکر.
ما دو برنامه خود را به همین موضوعی که از بحث و از اندیشه های امروز معلوم شد که واقعا مهم و جدی و سری وقتی است، این احترام زن و شوهر. در دو برنامه خود همین موضوع را مطرح نمودیم و اندیشه های بسیار جالب هم صدا دادند و اینجا تنها همین را میماند از شما پرسیم که کدام وقت هم زن هم شوهر در عرش الله میستند. بسیار سوالی به مورد گفتید. این آرزو و امید هر یک بنده خدا مؤمن مسلمان همین است که خداوند فردا قیامت او را در داخل جنت گرداند و جناتی از همه بلندترین جنات الفردوس میگوید خداوند جای دهد. برای به این امید عملی شدنش، به این نیت رسیدن، باز همان سخنهایی که من در بالا ذکر کردم، راه بهترین آن راهی که اسلام نشان داده است این هم که باشد رعایت کردن حقوق‌های یکدیگر در داخل عائله. برای رعایت کردن پیش از همه باید که زن و شوهر دانستنشان در کار است که چه حقوق‌ها دارند و برای دانستن آنها باید پدر و مادر برای آنها تعلیم دهند که دختر و پسر در زندگی آینده وقتی که شوهر و زن میشوند چه حقوق‌ها دارند. به همین خاطر هر عائله که در داخل آن عائله هم شوهر هم زن حقوق‌های یکدیگر را رعایت میکنند، حرمت و احترام میکنند، عزت میکنند و در حالتهای خرسندی با همدیگر شکرانه میکنند و در حالتهای ناگوار بعضی حالتهای وزمین یکدیگر فهمی کرده همان حالت ناگوار به خرسندی مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله تبدیل میتیند. من باوری کامل دارم که در چنین عائله ها خداوند نظر رحمت کرده و انشاءالله چنین زن و شوهرها را در داخل فردای قیامت در داخل جنت همراه میگرداند و من امیدوار هستم که پروردگار مهربان تمام فضیلت و رحمت و برکات خودش را نصیب هر یک عائله جامعه امروز گرداند. تشکر. زن و مرد این موضوع به آخر است. تنها همین میماند که در این بحر بیکرانه هر نفر موقع خود را شناخته اشغال نمایند، زیرا مناسبت زن و شوهر پیش از همه برای فرزندان نمونه بهترین و دستور زندگی من بعده آنها است. اگر خواهید که پسر و دختر شما درس زنداری و شوهرداری را درست آموزند، اولین و بهترین مکتب این شما هستید. و مکتب والدین باید برنامه مکمل آموزشی را داشته آن را عملاً به راه ماند، چون که از آغاز زندگی مستقلانه فرزند کاستگی و سردی ها جای گیرد، پس دانید که این خطاگی شما است. باقی بینندگان عزیز به قضاوت شما میگذاریم. ادامه این محاکمه ها را پیچتاب زندگی هر نفر به طور خود معین میکند. سعادت زندگی نصیب شما گردد. برای اشتراکتان مهمانان عزیز در این دو برنامه ما سپاس. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.